hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 브레인 게임 4 내셔널 지오그래픽 채널 설명 안 드려도 아주 재밌게 보신 것 같아요. 다들 보시면서 막 웃으시는 거 보니까 따로 설명이 필요 없겠죠, 그렇죠? 저도 이 영상을 처음 보고 굉장히 충격을 많이 받았었습니다. 처음 실험에 참가했던 여성 있죠, 그렇죠? 그 사람이 3번 만에 일어났을 때는 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들었었습니다. 그런데 모든 참가자가 다 사라지고 나서 그리고 나서 혼자 남았을 때 또
일어나는 모습을 봤을 때, 그리고 그 뒤에, 그 이후에 들어온 참가자들이 앞의 상황을 전혀 모르는 상태였음에도 불구하고 이 여성 참가자의 설명을 듣고, 그리고 아무런 의의를 제시하지도 않고 따르는 모습을 보았을 때, 우리의 사회에 이 수많은 사회적 상황들, 그리고 또 교회의 여러 가지 상황들에 대해서 굉장히 깊이 묵상할 수 있게 되었었습니다. 우리 교회처럼 70년 이상 되고 전통이 있는 교회는 옛날서부터 해오던 관행 또는 형성된 분위기라는 게 있습니다. 마치 아까 벨이 삑 하고 울리면 일어나야 되는 것처럼 말이죠. 오늘 설교 제목이 신년표어입니다. 2025년 우리 교회 표어는 주님의 사역을 계승하는 교회입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 주님의 사역을 계승하는 교회. 그러면 이 시간 우리가 말씀을 통해서 우리 교회 모습이 주님의 사역을 계승하는 모습이 가득한 교회인지, 또 그렇지 않은 부분은 혹시 없는지 우리가 함께 묵상하고, 그리고 또 결단하면서 은혜 받으시는 귀한 시간 되시기를 주님의 이름으로 기도드립니다. 자, 주님의 사역을 오늘 말씀 마태복음 4장 23절에서는 이렇게 요약해주고 있습니다. 가르치는 사역, 그리고 복음을 전파하는 사역, 그리고 병과 약한 것을 고치는 치유 사역, 그리고 우리 교회 신령 표현은 주님의 이 사역들, 가르치고 복음을 전하고 병과 악한 것을 치유하는 사역을 계승하는 교회가 되자라는 것이 올해 우리 신년 표어입니다. 자, 영상을 먼저 보여드린 이유는 우리가 계승하고자 하는 이 사역들이 벨이 삑 하고 울리면 모두가 일어나는 것처럼 우리 교회의 문화가 되고, 그리고 당연한 분위기가 되면 세신자도, 그리고 저 어린 아이서부터 모두가 그것을 보고 따라하게 될 것이라는데 모두가 동의하실 거라고 생각을 해서 먼저 영상을 보여드린 것입니다. 그렇다면 문제는 아주 간단해집니다. 자, 과연 우리 교회가 지금 잘 가르치고 있는가? 과연 우리 교회가 지금 잘 전하고 있는가? 과연 우리 교회가 잘 치유하고 있는가? 이것을 다시 개개인들한테 질문하면, 과연 나는 하나님의 말씀을 잘 가르치고 살고 있는가? 과연 나는 천국 복음을 잘 전파하고 살고 있는가? 그리고 과연 나는 잘 치유하고 있는가? 라는 이 질문을 해보면 나의 현재 신앙 상태, 그리고 우리 교회의 신앙 상태를 점검해 볼 수 있게 되는 것입니다. 첫 번째로 예수님께서 온 갈릴리에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며, 자, 가르치다라는 것이 참으로 어려운 말이 되었다라는 것은 저를 비롯해서 모든 분들이 공감하시는 사항일 것입니다. 오늘날 학교에서도, 그리고 교회에서도, 가정에서도 왜 이렇게 가르치기가 어려운지 생각해 보셨나요? 가르침을 받는 사람들이 듣기 싫어해서 그렇습니다. 우리 잠언 1장 24절에 보면 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었느니라. 이사야 30장 9절 대저 이는 패역한 백성이요 거짓말하는 자식들이요 여호와의 법을 듣기 싫어하는 자식들이요. 스가랴 7장 11절 그들이 듣기를 싫어하여 등을 돌리며 듣지 아니하려고 귀를 막으며. 우리가 비단 이렇게 성경 구절을 찾지 않아도 고래로부터 오늘날까지 가르침을 받기 싫어하고 그리고 듣기 싫어하는 것은 비단 오늘날만의 문제가 아닌 것입니다. 그런데 오늘날 유난히 인권 문제를 비롯해서 문화 자체가 어떤 걸 가르치려고 하면 아유 꼰대라고 하는 등
그 비난과 거절하는 수위가 자꾸 엄청나게 높아지기는 했습니다. 자, 그렇다면 우리가 생각하는 것처럼 세상 모든 사람들이 가르침을 받지 않으려고 할까요? 이게 절대 그렇지 않습니다. 우리가 이 대중매체가 너무나 발달되어 있고 이 매스미디어가 너무나 많이 있는 상태에서 살고 있다 보니까 어떤 사실이나 어떤 정보를 들으면 그게 마치 전부인 양 우리가 생각하는 버릇이 이미 들었기 때문이라는 거죠. 아직도 가르침을 잘 받는 사람 있습니다. 우리 교회 어린이부 청소년부만 해도 정말 잘 배우고 있습니다. 아이들이. 가르침에 목마른 사람들 있습니다. 오히려 우리가 가르쳐야 되는 사람들이 집에 겁먹고 가르치지 않고 있는 것이고요. 가르쳐가지고 한두 번 이제 좋지 못한 피드백을 받고 어떻게 막 등을 돌리고 막 듣지 않으려고 귀를 막고 심지어 그 가르침에 대해서 비방하고 도전적인 언사를 우리가 듣게 됐을 때 내가 상처받기 싫어서 내가 에휴 말하면 뭐하냐 그러면서 내가 가르치기를 멈췄기 때문에 그런 것은 아닌지 우리가 한번 생각해봐야 됩니다. 가르침에 대한 아주 대표적인 말씀이 신명기 6장 7절에서 9절에 있습니다. 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 너희 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 라는 말씀이 있습니다. 왜 우리는 항상 말씀대로 살겠다고 하면서 우리 자녀들한테 부지런히 가르치고 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 하나님의 말씀을 강론하지 않고 살을까요? 왜 아이들의 손목에 그리고 나의 손목에 하나님의 말씀을 손목에 메고 그리고 미간에 붙이고 문설주와 바깥문에 기록할 정도로 가르치지 않으면서 살을까요? 제가 지난 오후 예배 설교 때 전 경기도 교사였던 남경필 집사님에 대해서 말씀드린 적이 있습니다. 그 집사님이 아들이 마약에 빠져서 헤매는 걸 보면서 하나님한테 끓는 절규를 하면서 이렇게 기도를 했답니다. 왜? 내가 신앙적으로 이 아이를 바로 지도했었어야 하는데 이 세상의 소망을 두게 했었을까? 내가 이 아이를 이 세상에 물질 만능주의와 그리고 외모 지상주의와 학벌 지상주의 이런 프레임에 나도 갇혀서 내 아이를 그 속에 미국이라는 유학을 보내면서 내가 집어넣었었구나 라면서 자기 자식한테 믿음을 가르치고 심어주기 전에 세상의 기준과 평가를 그리고 세상의 모습과 출세라는 모습을 먼저 가르쳤고 심어줬던 걸 이 집사님이 땅을 치고 후회했다는 것입니다. 물론 우리가 이 세상에서 먹고 사는 거 굉장히 중요한 문제입니다. 그러나 신앙인은 그보다 한 단계 더 나아가야 되는 것입니다. 우리 삶의 목표가 이 세상에만 주목하는 것이 아니라 우리의 최종 목표는 하나님을 영화롭게 하는 삶, 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶, 그리고 하나님께 소망을 두게 하는 삶이라고 우리가 가르치면서 살 때 여러분 어떻게 그 아이가 잘못될 수가 있겠습니까? 하나님을 기쁘시게 해서 그의 삶과 그 자녀의 삶은 더 풍요로워지는 것이고 그 가운데서 하나님의 은혜를 누리는 삶이 되는 줄로 믿으시기를 바랍니다. 하나님께 소망을 두는 사람 복된 삶입니다. 시편 146편 5절에 보면 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있다.
야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼고 여호와 하나님 앞에 자기의 소망을 두는 자, 그 자는 복이 있다라고 말합니다. 우리가 하나님한테 소망을 두지 않으면요, 너무나 쉽게 상처받고요, 너무나 쉽게 쓰러지고요, 너무나 쉽게 넘어질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 사도 바울이 로마서 15장 13절에 하나님께서 오히려 소망을 더욱 넘치게 한다고 합니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원한다. 하나님께 소망을 두고 그러면 어떻게 된다고? 더 소망이 있고 소망이 넘치게 된다라고 바울이 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 무턱대고 그냥 자녀를 가르친다고, 또 무턱대고 막 교인들을 가르쳐야지 하면 우리는 어떻게 된다고요? 쉽게 상처받고 쉽게 쓰러지고 그리고 쉽게 포기하게 된다는 것입니다. 근데 하나님께 소망을 두고 하나님 제가 한번 가르쳐 보겠습니다 라고 결단을 하면 우리 소망의 하나님께서 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 충만하게 해주시는 줄로 믿습니다. 성령의 능력으로 소망이 넘치게 해주실 줄을 우리가 믿으면서 나아갈 수 있다는 것이죠. 요즘에 아멘을 좀 해주실 줄 알았어요. 그래서 오늘날 이 시대에 사는 많은 사람들이 우리 다 인정하는 거지만 이 사는 주변 여건 환경이 너무나 좋아졌습니다. 그러니까 뭐가 오냐면 심리적 부작용들이 오는데 마음에 기쁨이 없고 공허하고, 옛날에 살기 힘들 때는 그런 거 생각 안 한다고 늘 말씀드렸죠. 그렇죠? 먹고 사는 거 막 바빠가지고 무슨 심리적 부작용, 뭐 외로움 이런 게 어디 있습니까? 막 먹고 사는데 바쁘니까 그런 게 전혀 없었었는데 지금은 어떻습니까? 먹고 살만하니까 사람들이 심리적 부조함, 공허함 이런 게 오기 시작을 합니다. 그러니까 하나님한테 소망을 두질 않으니까 맨날 마음이 공허하고 열심도 안 나고 막 하고 싶은 마음도 전혀 들지가 않는 거죠. 삶에 활력이 없습니다. 그래서 우리가 바라야 하는 것은 인생의 소망을 하나님께 두고 그래야 삶에 의욕이 생겨서, 그래서 우리가 하나님 제발 좀 하나님한테 소망을 두는 삶을 살게 해주십시오 라고 우리가 정말 열심히 기도해야 됩니다. 하나님께 소망을 두는 삶을 코페르니쿠스적 전환이라고 표현을 합니다. 무슨 말이냐면 자기중심성에서 하나님 중심성으로 바꾼다라는 뜻입니다. 하나님한테 소망을 두는 삶, 그 소망을 가지고 세상을 그리스도적으로 바꾸는 삶을 사는 삶, 이런 사람들이 오늘날 우리 주변에도 많이 있는데 우리가 잘 모르고 살고 있습니다. 다니엘 기도에 나온 향기나는 사람들이라는 회사 대표 임정택 대표라는 청년이 있습니다. 아버지는 장로님이시고요. 그리고 어머니가 권사님이시죠. 그래서 그 신앙을 잘 이어받아서 믿음의 청년으로 성장한 이분이 2004년도에 한동대에 입학해서 경영학 그리고 사회복지학 두 가지를 전공을 합니다. 그리고선 마태복음 25장 40절 말씀, 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 이 말씀의 은혜를 받고 이 말씀을 마음에 품고 장애인들하고 함께하는 커피 전문점 히즈빈스라는 이런 사회적 기업을 설립을 했는데, 우리나라 대한민국 정신장애인 고용 유지율이 평균 18.3%밖에 되지가 않습니다. 참고로 OECD 평균이 얼마냐면 50%됩니다. OECD는 50% 되는데 우리나라는 18% 정도밖에 안 되는 거죠. 그런데 이 히즈빈스 이 회사에서는
정신장애인 고용물지율이 95%가 넘게 유지되면서 지금 오늘 현재까지 35호점까지 오픈한 아주 대단한 그런 크리스찬들이 있습니다. 자, 예수 믿으면서 자기 직장, 자기 기업들만 풍요를 얼마든지 누리면서 살 수도 있겠죠. 그런데 그게 아니라 어떻게 하면 이 기업이, 어떻게 하면 이 삶이 사회를 살리고 그리고 장애우들과 함께 더불어 사는 공동체를 만들까? 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 기업이 될까? 즉, 자기 중심성에서 뭘로 바뀌었습니까? 하나님 중심성으로 바뀌었지 않습니까? 이게 하나님한테 소망을 두는 삶인 것입니다. 아까 말한 남경필 집사님도 마찬가지죠. 자기 아들이 이 세상에서 떵떵거리고 잘 되길 바랬었는데 지금은 어떻게 됐습니까? 하나님 중심으로 바뀌니까 자기도 이제 정치 안 하고요. 어떻게 하면 이 시대 가운데 마약 중독자들, 그들을 좀 회복시키고 변화시켜서 온전한 사람이 되게 회복을 시킬까, 치유를 할까라고 이렇게 하나님 중심으로 중심을 가지니까 하나님께서 이런 사명을 주셨답니다. 그래서 NGU, Never Give Up, Never Give Up의 약자인 사단법인 은구라는 걸 설립해서 마약 예방하고 그리고 치유하는 운동단체를 만들어서 활동하고 있습니다. 오늘날 이 시대가 거룩한 갈망을 잃어버린 시대가 된 것은 우리가 다 알고 있습니다. 나의 부귀 영화에만 집중해서 영적으로 찬바람이 쌩쌩 부는 시대가 되어버렸습니다. 하나님을 얻고 오직 자기 자신들한테만 집중하는 그런 세대를 우리가 살고 있습니다. 그런데 이럴 때야말로 우리가 하나님의 말씀을 가르쳐야 되지 않겠습니까? 그리스도의 복음을 전하면서 살아야 되지 않겠습니까? 그럴 때 우리 공동체에 상처 입은 자들이 치유가 되는 그런 놀라운 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 아까 처음 영상을 보셨을 때 우리 대한민국 기독교가 우리나라에 기독교가 처음으로 들어오면서 좀 잘못 가르치고 그리고 잘못 행해졌던 그런 관행들이 분명히 있었습니다. 역사적으로. 그러다 보니까 교회에서 상처 입고 교회에 나가지 않는 226만 명이나 되는 우리 가난한 성도들을 우리가 치유하고 다시 교회로 인도해야 하는 사명이 우리한테 있다는 것입니다. 우울증 환자들 우리가 말씀으로 복음으로 치유하고 마약을 비롯한 각종 여러가지 중독자들을 이 치유하는 사역이야말로 우리 교회가 감당해야 하는 주님의 사역을 계승하는 그런 교회가 우리가 되어야 되겠다라는 것이죠. 다시 한번 우리 스스로에게 한번 질문하면 좋겠습니다. 하나님, 내가 하나님께 소망을 두고 지금 가르치고 살고 있을까요? 그리스도의 복음을 내 자녀와 내 가족한테 내가 지금 전하고 살고 있을까요? 하나님한테 소망을 두고 지극히 작은 자한테 나누고 섬김을 통해서 치유하는 삶을 살고 있을까요? 우리가 아까 처음 본 이 영상에 대해서 성경에서 아주 기가 막히게 해주신 말씀이 있습니다. 디모데전서 4장 12절 말씀입니다. 누구든지 내 연수함을 업신여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어 내가 이룰 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전혀 아멘이십니다. 여기 나온 본이 되어라 라는 말, 헬라어로 히포스, 그러니까 쇠로 만든 틀이라는 뜻인데 우리 이때 이해 많이 들은 게 있죠. 붕어빵 틀 기계 생각하면 어떻게 됩니까? 쇠 틀이 있는데 거기다 밀가루 반죽 넣고 구우면 어떻게 되죠? 붕어빵하고 똑같이 찍혀 나오죠. 그죠? 이게 바로 본입니다. 그래서 예수님께서
제자들한테 뭘 보여주셨죠? 본을 보여주셨죠. 그리고 또 제자들이 초대교회 성도들한테 뭘 보여줬죠? 교회를 개척하면서 성도들한테 본을 보여주셨습니다. 그러면 오늘날 우리는 뭐 해야 되겠습니까? 우리가 그리스도의 본을 따라가고 우리도 본을 보이면서 살아야 되지 않겠습니까? 그래서 항상 이렇게 기도하셨으면 좋겠습니다. 주님께서 우리한테 행하셨던 것처럼 그 본을 우리도 따라가려고 합니다. 그리고 우리도 제자들처럼 다른 누군가한테 본이 되기를 원합니다. 라고 이렇게 기도하시기를 바랍니다. 이 본을 보인다고 그러면 마음에 거부감이 탁 생깁니다. 왜? 나만 희생하고 그리고 나만 수고해야 된다라는 생각이 들기 때문에 그렇죠. 절대 그렇지 않게 디모데전서 4장 16절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 네 자신과 그리고 너한테 듣는 자를 구원하리라. 이게 무슨 말입니까? 본을 보이고 나니까 네가 이것을 가르치고 나니까 이 일을 계속하다 보면 어떻게 된다고요? 결국은 이걸 행함으로써 그 한 내 자신이 구원받고 그리고 나한테 들은 자들이 구원받는다라고 말씀하시죠. 요새 말로 윈이 난다라는 거죠. 서로 윈이 난다. 그래서 주님께 받은 이 사도 바울로부터 받은 이 여러 가지 신앙의 교훈들 그리고 경건의 훈련, 가르침, 권면 이걸 가지고 나만 누리고 사는 것이 아니라 이 받은 것을 계속 행해서 에베소에 있는 교인들한테 가르치고 권면하니까 누가 성장했습니까? 디모데가 성장했고 그리고 나중에 에베소 교회도 성장을 했고 이렇게 서로 리딩을 했다라는 거죠. 그래서 그리스도인들은 누구한테 본을 보일 때 그때 성장을 하게 되는 것입니다. 그래서 좀 죄송한 말씀이지만 교회에서 봉사 안 하고 또 뭐 교사나 교회 여러 직분은 무조건 나는 못해요라고 직분 맞지 않으면 성장하지 않습니다. 저도 목회자가 되고 나니까 목회자가 되어서 성장하지 그러지 않았었으면 성장하지 않았을 것입니다. 목회자니까 늘 말씀을 봐야 되고요. 성도들의 본이 되기 위해서 몸부림치고 그러니까 성장하게 되는 것입니다. 교사분들 가르쳐야 되잖아요. 힘들고 어렵죠. 본을 보이려고 뭔가 내가 받은 은혜를 아이들하고 함께 나누려고 막 몸부림을 치니까 그 가운데 성장과 성숙이 이루어지는 것입니다. 믿음의 진보가 이루어지는 것입니다. 제가 잘 아는 목사님께서 미국에서 목장 사역이라는 게 있습니다. 우리 교회 보시면 구역 같은 구역 같은 사역을 하는데 이 각 목장마다 이게 직함을 주고 부장님들을 세웁니다. 우리도 오늘 권사님들을 세운 것처럼 그랬더니 어느 한 샌드위치 가게 하시는 집사님이 너무 바빠요. 먹고 사는 게. 막 재료 준비해야죠. 애들 학교 보내야죠. 남편은 또 도와주지 나오고 다른 직장 다니죠. 그러다 보니까 미국에서 샌드위치 가게를 운영하니까 너무 정신없고 누구 들 새 없이 바쁜 그런 분이 계셨다. 근데 이분이 맨날 입버릇처럼 뭐라 그러냐면 아이고 목사님 저는요 너무 바빠서 아무것도 못합니다. 근데 이분한테 목사님이 말씀 부장을 좀 맡아주세요. 그랬더니 뭐라고 그랬겠어요? 당연히 아유 못한다니까요. 그래서 목사님이 그러면 제가 설교를 이렇게 다 요약하고 정리해서 드릴 테니까 오시기 전에 한 번만 읽어보시고 그냥 오셔서 모임하면 설명만 한번 해주세요. 그랬더니 맨 처음에는 너무 힘들고 못하겠어요. 그래서 그냥 한 번만 해보세요. 그리고 해보고 못하시면 그때 얘기하세요. 그러면 제가 그냥 하겠습니다 라고 목사님이 그러셨대요. 그랬더니 이분이 몇 번을 하더니 목사님한테 이렇게 말합니다. 목사님 그 말씀 부장 제가 앞으로 계속 할게요. 설교한 걸 요약해 주신 거를 가게에서 막 힘들 때마다 읽었더니 읽을 때마다 힘이 되더랍니다. 게다가 자기가 이 말씀을 읽고 그걸 자기가 이해해가지고 그
목장원들, 부요원들한테 설명을 해주려고 하니까 자기 믿음이 성장하는 걸 자기가 느끼겠더랍니다. 그래서 이분이 믿음이 막 팍팍팍 성장을 합니다. 게다가 자기 닭에 막 샌드위치를 챙겨와가지고 그 설교 요약해주고 자기한테 2장 보내주신 거 감사합니다. 그러면서 섬기고 목장원들하고 나누고 그렇게 했더니 또 목사님과 목장원들이 어떻게 얘기했습니까? 그 받은 것을 놓고 감사하다고 복을 빌어주고 그리고 함께 기도하지 않았겠습니까? 여러분, 내가 받은 은혜를 함께 나눌 때 성도로서 뭔가 누군가한테 좀 본을 보이려고 몸부림을 칠 때 내게 있는 것을 나누고 섬길 때 그때 성장이 있는 것입니다. 마지막 얘기입니다. 한 아이가 있었답니다. 이 아이가 성적이 너무 안 좋더래요. 그래서 이 아이 할아버지가 이거 어떻게 하면 성적을 좀 올릴까 라고 생각을 하다가 손주를 불렀습니다. 손주야, 할아버지는 어렸을 적에 학교를 다니지 못해가지고 모르는 게 참 많다. 근데 너는 학교를 다니니까 내가 네가 참 부럽고 너무 좋아 보인다. 정말 좋겠다 너는. 그러니까 좀 친구들하고 이렇게 재밌게 만난 거 그리고 그 선생님한테 좀 이렇게 배운 거 그런 거를 좀 이 학교도 안 다닌 이 할아버지한테 네가 학교 갔다 와서 좀 알려주면 안 되겠냐? 좀 얘기 좀 해주면 안 되겠냐? 그랬더니 손주가 어떻게 얘기했습니까? 할아버지 걱정 마세요. 내가 배운 거 할아버지한테 다 가르쳐 줄게요. 걱정 마세요. 그러면서 학교 가가지고 선생님이 가르쳐 준 거를 막 와가지고 할아버지 이거 보세요. 막 그러면서 손가락으로 막 가르쳐 가면서 이 그림은 이게 무슨 설명이고요. 이게 그래프라는 건데 이건 이렇게 보는 거고요. 이렇게 하니까 내일 할아버지를 가르쳐 드리면서 가르쳐 주면서 두 사람 중에 누가 더 많이 배웠겠습니까? 손주가 더 많이 배웠겠죠. 그래서 실제로 그 손주가 위대한 학자가 되었다는 말이 있습니다. 여러분, 가르칠 때 더 많이 남는 겁니다. 그래서 아까 그 말씀 부장이 왜 성장했습니까? 목장의 리더가 돼가지고요, 설교 말씀을 잘 요약하고 본인이 이해하고 그걸 나눠주고 그렇게 가르치다 보니까 자기가 충분히 소화한 다음에 나눠주니까 성장이 크게 이루어진 것입니다. 우리 신앙도 마찬가지입니다. 이 안에서 리더들이 성장합니다. 섬기는 자가 더 성장합니다. 본을 보이기 때문에 그런 것이고 이게 하나님 나라의 원리고 하나님 나라의 법칙인 것입니다. 내가 성장할 뿐만 아니라 이 함께 본을 보여줌으로써 우리 공동체가 우리 성당 교회가 함께 성장하게 기능하는 것이죠. 그래서 사도 바울이 디모데한테 아까 뭐라고 그랬습니까? 이 일에 전심전력해서 너의 성숙함을 보여라. 디모데 전서 4장 15절에 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타내게 하라. 전심전력하고 부지런해야 됩니다. 자, 마지막으로 묻습니다. 우리는 누구를 지금 가르치고 살고 있습니까? 연초입니다. 이제는 결단했으면 좋겠습니다. 우리는 지금 누구한테 복음을 전하고 살고 있습니까? 우리는 누구한테 뭔가를 좀 나눠줘 보고 누군가를 섬기는 삶을 산 게 도대체 언제입니까? 하나님한테 우리가 과연 소망을 두고 산다고 말할 수 있는 삶을 살고 있는지 우리가 한번 이 시간에 돌아보고 결단하는 시간이 되면서 오늘 저와 여러분이 이 2025년도 신년 표대로 살겠습니다 라고 결단하시는 귀한 시간 되시기를 주님의 이름으로 기도드리겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 그리스도의 자녀로 불러주시고 성남교회의 일원으로 세워주심을 감사합니다. 우리가 본을 보이며 부지런히 가르치며 살게 하여 주시옵소서. 그리스도의 복음을 생명처럼 여기고 나의 가족과 우리 교인들한테 복음을 전하면서 살게 하여 주시옵소서. 내게 주신 모든 것이 하나님이 주신 것임을 믿고 감사드리면서 내가 아낌없이 나누고 섬길 때 하나님께서 더 좋은 것으로 더 많은 것으로 채워주실 줄 믿으며 우리가 주위의 사람들을 치유하며 살아가는 그런 예수의 능력 있는 주님의 제자된 삶 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다.
네. 우리 다 함께 찬송가 311장 찬송 부르시고 주기도문으로 예배 마치도록 하겠습니다.